स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्तिः ॐ इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भविष्यति सर्वोऽङ्कार एव विचान्यत्रिकालातीतं तदप्योऽङ्कार एव सर्वज्ञेतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा च पुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक्त्वैश्वरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रलयुक्तभक्तैजसो द्वितीयः पादः यत्तशब्दो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सत्यम् एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयोऽप्यानन्दमुखः चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्योऽधिभूतानाम् अत्रैते श्लोका भवन्ति विश्वोऽभ्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञदेकलेव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो यस्थूलभं नित्यं तेजसः प्रविलिप्तभुक् आनन्दमुक्तथा प्राज्ञस्त्रिधा भोगं विबोधता स्थूलन्नर्पयते विश्वं प्रविलिप्तं तु तेजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञस्त्रिधा निबोधता विशुद्धा भोज्यं भोक्तायश्च प्रकीर्तितः स्तोत्रमुञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सदामिति विनिश्चयः प्राणश्चेतोऽंशोन् पुरुषः पृथक् योनिन्द्रदनं सतीयन्ते सृष्टिचिन्तकाः भक्तमायासपूरेति सृष्टिरण्ये ಅದು ಹೊಟ್ಟಿದೆ ತಲೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಚಾಕು मित्रं प्रभो सृष्टे सृष्टो निष्ठिताः मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टे जन्ये क्रीडार्थमिति तापरे देवस्यैतस्वभावोऽयम् आत्मकामस्य का स्पृहा आनन्दप्रज्ञन्न बहिष्प्रज्ञन्न भयदप्रज्ञन्न प्रज्ञानघनन्न प्रज्ञन्नाप्रज्ञम् शिवम् अद्वैतं मन्यन्ते सहात्मा सरिज्ञेयः अद्वैते श्लोका भवन्ति विवृते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभस्मृतः कारणबद्धोदानिष्येते विश्वदैकसो प्राज्ञः कारणबद्धस्तोद्भूतो तुल्येन सिद्धतः नात्मानमवरांश्चैवां सत्यं नाभिजामृतम् प्राज्ञः किञ्चन संवेद्ति तुल्यं तत्सर्वगच्छता वैकस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुल्ययोः बीजनिद्रायुधः प्राज्ञः सा चतुर्येण विद्यते स्वप्ननिद्रायुधा वाद्यो प्राज्ञस्त्वस्वप्ननिद्रया निद्रान्नैव च स्वप्नं तुल्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतः स्वप्नो निद्रादत्तमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुल्यं पदमस्मृते अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजमनिद्रमः स्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते
ज्ञानान् स्वप्रदाने स्थिरचरणिकरव्यापिनिर्वाप्यलोकान् भोगाश्चरिष्ठान् पुनरपि भासितान् कामजन्यान् नीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिपदरभं मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमयं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् भाष्यभोगान् स्थिरष्ठान् पश्चाच्चान्यान् समधिविभवान् ज्योतिषास्तेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि स्वात्मनिस्थापयित्वा विदित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगान् स्वात्मसोदरस्तुरीयः नमो ब्रह्मादित्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृत्वं सरिषित्तो नमो महत्तो नमो गुरुभ्यः सर्वोः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 2-3 ವಾಕ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. 2 ವಾಕ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಹಗ್ಗ ಒಂದೇ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುವಂತೆಯೇ ತುರಿಯವೇ ವಿಶ್ವತೇಜ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವತೇಜ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುರಿಯ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮತ್ತು ತುರಿಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾವಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಕೋಡಿಯಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ಹಗ್ಗ ತೋರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 2 ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಷ್ಟ ವಿವಕ್ಷಿತಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ. ಅದೇನೋ ಒಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆ ತಪ್ಪಲಿಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಧಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಗ್ಗವನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುರಿಯವನ್ನ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉಪಾಯ. ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತೈಜಸಾನ್ ಮುಂತಾದಗಳನ್ನ ತೈಜಸನಲ್ಲ, ವಿಶ್ವನಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಂತರ ಬಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಲ್ಲೇ ಈ ವಿಮತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಸವಿಜ್ಞಾತ ಮನೆಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಂತರ ಬಂದವರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದ್ರು ಬಂದ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ. ಯೇಷಾಂ ಪುನಃ ತಮೋಪನಯ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಘಟಾದಿಗಮೆ ಪ್ರಮಾಣಂ ವ್ಯಾಪ್ಯತೆ ತೇಷಾಂ ಛೇದ್ಯಾವಯವ ಸಂಬಂಧ ವಿಯೋಗ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಅನ್ಯತರಾವಯವೇಪಿ ಛಿದಿರ್ವ್ಯಾಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಸ್ಯಾತ್. ಯೇಷಾಂ ಮತೆ ಅಂತ, ಯಾರ ಮತದಲ್ಲಿ, ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ, ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕತ್ಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು 2 ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಕತ್ಲೆ ಬೆಳಕು. ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು 2 ಅಲ್ಲ. ಸುಖದ ಅಭಾವವೇ ದುಃಖ, ದುಃಖಾಭಾವವೇ ಸುಖ ಹೊರತು ಅದು ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಗಳು 2 ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ವಿಷಯ, ಉದಾಹರಣೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಾಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲನ್ನ 2 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಅವನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮಗು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ತುಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜಾಗ ಛೇದ್ಯ, ಛೇದಿತು ಯೋಗ್ಯಂ ಛೇದ್ಯಂ, ಕಡಿಯಬೇಕಾದ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಯವಗಳು, ಆ ಅವಯವಗಳ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ವಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ತುಂಡಲ್ಲೂ ಈ ಪೀಸಿಗೂ ಎರಡು ಏಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಕಡ್ದ ಮಧ್ಯ ಕಡ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೇನೋ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಎರಡು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೂ 4 ಏಟು ಈ ಕಡೆಗೂ 4 ಏಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಡಿಬೇಕೇನೋ, ಮಧ್ಯ ಕಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ವಾಕ್ಯ? ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆ ಅವಯವ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ನಾನು ಎರಡಾಯ್ತು, ಅದು ಅವನು ಅವಯವ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎರಡು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಉಪಹಾಸ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಅದು ನಗಿಗೀಡಾದ ಮಾತು. ಎರಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ. ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತತ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾತತ್ವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭಾವ ಹೋದ ಹೊರತು ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋ ಜ್ಞಾತತ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಏನು? ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಏನು ನಿಯಮ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಕುರ್ಚಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕತ್ತೆ, ಕುರ್ಚಿನ ತಾಳೆ ತೊಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಾಳೆ ಪುಸ್ತಕ ತೊಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು, ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದು, ಎರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣತ್ವವೇ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತತ್ವ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ವಸ್ತುತಂತ್ರ, ಕರ್ತೃತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ. ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಅರಿವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಒಂದು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಹೇಳಿ. ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ತೋರಿಕೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಹಗ್ಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಗ್ಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ತೋರಿಕೆ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇನಾ, ಹಗ್ಗ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಏನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡೋದಷ್ಟೇನಾ, ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ, ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಸ್ತುತಂತ್ರ ಅಂತ. ವಸ್ತುತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸತ್ತೆ, ಅದು ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಕಂಚಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಳೆಸು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಣಿದಾವರೆಲ್ಲ ಇದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾತತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ. ಅದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ನಾವಂದ್ವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅದು ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ.
ಅನ್ಯತರ ಅವಯವ ಏನೇನೋ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು ಮಧ್ಯ ಅವಯವ ತೆಗೆದ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿದಿಹಿ ವ್ಯಾಪಾರ. ಚಿದಿಹಿನೇ ಕಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಿದಿಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಕಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಂತಾಗತ್ತೆ. ಯದಾ ಪುನಃ ಘಟತಮಸೋಹೋ ವಿವೇಕಕರಣೆ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಅನುಪಾದಿತ್ಸಿತ ತಮೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಫಲಾವಸಾನಂ ಕ್ಷಿದಿರಿವ ಛೇದ್ಯಾವಯವ ಸಂಬಂಧ ವಿವೇಕಕರಣೆ ತದವಯವ ವೈಧೀಭಾವ ಫಲಾವಸಾನ ಆಂತರಿಕಂ ಘಟ ವಿಜ್ಞಾನಂ ನತತ್ ಪ್ರಮಾಣ ಫಲಂ. ವಾಕ್ಯ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೋ ಕತ್ತಲೆಯೋ ಏನೋ ಇದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ತಮಃ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕತ್ತಲೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗಡಿಗೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಗಡಿಗೆ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟ ತಮಸೋಹ ವಿವೇಕಕರಣೆ, ಗಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ. ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಕತ್ತಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಅದು ಏನು ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಕಣ್ಣು ಅದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ವಿವೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಳಿಗೆಗೂ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವಿವೇಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೋ ಅಜ್ಞಾನ. ಅನುಪಾದಿತ್ಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದಾದ. ಉಪಾದಾತು ಇಷ್ಟಂ ಉಪಾದಿತ್ಸಿತಂ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಉಪಾದಿತ್ಸಿತ. ಅನುಪಾದಿತ್ಸಿತ ಅಲೋ ಧಾತು ಇಷ್ಟಂ ದಿತ್ಸಿತಂ, ದಿತ್ಸಿತಂ ಉಪಾದಾತು ಉಪ ಆ ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ನೈ. ಅನುಪಾದಿತ್ಸಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದೋ ತಮಸ್ಸು ಅಜ್ಞಾನ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ, ಅದರ ತೊಲಗುವಿಕೆ, ಅದೇ ಫಲ. ತೊಲಗೋಗೋದೇ ಫಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತೆ. ಯಾವುದಂತೆ ಕಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆ, ಕಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಬೇಕು, ಈಗ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವಯವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಚಿಗಿರಿವಾದ ಕಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಯು ಛೇದ್ಯವಾದ ಕಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಯವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿವೇಕರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯು ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತ ತೊಡಗಿದ್ದಾದಾಗ ಅದು ಅವಯವ, ಅದು ಅವಯವಗಳಿಂದ ವೈಧೀಭಾವ ಫಲಾವಸಾನ. ಆ ಅವಯವವನ್ನು ತೆಗೆದೋದ್ರಿಂದ ಎರಡಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ಫಲ ತಾನೇ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತೆ. ಅವಯವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಯವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಎರಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದರ ತಕ್ಕ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೇನೆ ಘಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಂತರಿಕಂ, ಗಡಿಗೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ತಡೆಯಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತೋರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಫಲವಲ್ಲ, ಅದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಫಲವಲ್ಲ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಅಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತು, ಅದು ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾತತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಲ್ಲ, ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಮಾಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿರೋದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆತ್ಮನಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರಿವಿರೋದಾದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಅರಿವೇ ಪ್ರಮಾಸ ಭಾಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸದಲ್ಲೂ ತೋರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದು ತುರು ಮಾರ್ಗ ಆಗೋದು. ಅದು ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿದ ಅರಿವೇ ಹೊರತು ಈ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಸರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಅರಿವೇ ಪ್ರಮಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಚಕ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಇಂದ್ರಿಯ. ಇಂದ್ರಿಯ ಏನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆದದ್ದು ತಾನೇ ತೊಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ.
ಆದದ್ದನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಕಸ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಸ ತೆಗೆದ ಸಾಕು ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಸ ತೆಗೆಯೋದು ನೀರು ಬರೆಸೋದು ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಕಸ ಬಂದು ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇನೆ ಹೇಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಅಜ್ಞಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೇನೆ ಜ್ಞಾನ ತೋರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಚಿಯಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ವಾದ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆಯೇ ತತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾತತ್ವ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಗಲು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ಆಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೇನೆಯೇ ಮತ್ತೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಸಹಜ, ಯಾವುದು ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಗಂತುಕ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಗಂತುಕ. ಕತ್ಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೆಳಕಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಅದೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದು ಕೃತಕ, ಅದು ಅಳಿತ್ಯ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ವೋ ಅದು ಸಹಜ. ಇವಾಗ ಸುಖ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸಹಜ? ದುಃಖ ತೆಗೆದ ಸಾಕ, ಅದು ಸುಖವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ದುಃಖ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರ, ದುಃಖ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ದೇನೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಮುಖ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಮುಖ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಸುಖವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕ, ದುಃಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾಕೆ ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸುಖ ವಸ್ತುತಂತ್ರ, ಅದು ಆಪ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಯವೋ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದು ಅನಾಪ್ಯ ಸುಖ. ಅದು ವಸ್ತು, ತತ್ವ. ಅದು ತತ್ವವನ್ನ, ವಸ್ತುವನ್ನ, ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಗಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಗ್ಗದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಡಿಗೆ ಹಗ್ಗದ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಪರಿಚಯ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪರಿಚಯವೂ ಇದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೋಕ್ಷನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನಾದ ರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಾನೆಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಂತೆ ಆತ್ಮ ಪರೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೂ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಿರಪರಿಚಿತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಕೆ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರೋ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆತ್ಮ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ. ಅದು ಆತ್ಮತತ್ವ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ, ನಿತ್ಯ. ಅದು ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರೋಪ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಆರೋಪ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಆರೋಪ, ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆರೋಪ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತ್ಮತತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯ ನಾವಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದವನಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯ ನಾವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ಏನು
ಆರೋಪವಾಗಿದೆ ದೇಹನ್ಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಹನ್ಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿನ ನಾನು ತೈಜಸ್ಸನೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುರಿಯ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ತುರಿಯ ತೋರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಚ ತದ್ವತ ತತ್ರಾಪಿ ಆತ್ಮನ್ಯಧ್ಯಾರೋಪಿತ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ವಿವೇಕಕರಣೆ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ಅನುಪಾದಿಸಿತ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ತುರಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರೋಪತ್ತಿ ನಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ ತುರಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರೋಪತ್ತಿ ಅಂತ. ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿಗೆ ತಾನೇ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಪ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸಲಕರಣೆ, ಸಾಧನ. ಸಾಧನ ಏನಕ್ಕೆ? ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ, ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧನ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡೋಕೆ ಅದು ಕಾರಕ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಜ್ಞಾಪಕವಾದ್ರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ? ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆ. ಹೇಗೆ ಗಾರೆಯವರು ಕರಣೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಡ್ಡಿನ ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳು ಕರಣ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ತತ್ತದ್ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾನ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಗೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಷ್ಟಾಂತಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದಾಗಿರುವ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾನ್ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ವ, ನಾನು ತೇಜ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಗದ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಗಡೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಲೋಕದವರು ನಾನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಆತ್ಮ ವಿಶೇಷಾಧ್ಯಾಸ ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬರೀ ಪ್ರಮಾತರು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಲಿಕೆಗಳಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ನಾನು ತಪ್ಪಲಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಖಂಡ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವ, ಎಚ್ಚರವನ್ನೇ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪಲಿಕೆ ಕಾಣಪ್ಪ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೋ, ಇನ್ನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂರ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಈ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡಿಸೋ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಎರಡನೇದು. ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ, ನಾನು ಒಳಗಿನ ಅರಿಯನವನು, ಹೊರಮುಖವಾದ ಅರಿಯನವನು ಅಂತ ಮುಂತಾದ ಈ ತಪ್ಪಲಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಕರಣೆ, ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಒಳಗಿನ ಅರಿಯನವನ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಅರಿನವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಆ ಪರಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನಾನಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞನ್ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನ್ನೋ ಬಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞ, ಆ ಪರಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅನುಪಾದ ಯಾವುದೋ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತುರಿಯುವಂತ ಕಂಡುಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದು, ತುರಿಯುವಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏಕಾಕ್ರಿಯಾ ದರ್ಶಕರಿ ಬಹು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಕಡಿಯೋದು ತುಂಡು ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎರಡಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಕಾಲಮೇವ ಪ್ರಮಾತತ್ವಾದಿ ಭೇದ ನಿವೃತ್ತೇ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳು ತೊಳೆದು ಹೋದ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾತತ್ವಾದಿ ಭೇದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಎಚ್ಚರ ನೋಡುವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾತತ್ವ ಪ್ರಮಾಣತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಐತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಈ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದಿಗಳು, ನಾನು ಅರಿಯೋನು, ನನಗೆ ಕರ್ಣಗಳಿದೆ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಾದ ಭೇದವು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅದು ಕೂಡ ತೊಲಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಆತ್ಮನ್ಯ ಅಧ್ಯಾರೋಪಿತ ಅಂತ ಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು ದೇಹ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ಅಂತನಾ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ವಿಶ್ವಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಕೊಂಡದ್ದು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಮುಂಚೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡದನ್ನ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಾತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ತೈಜಸಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಬಿಡಿಸ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪರಿಚ್ಛೇದವೂ ಹೋಯ್ತು, ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಪರಿಚ್ಛೇದವೂ ಹೋಯ್ತು. ಸಮಸ್ತ ಪರಿಚ್ಛೇದವೂ ಹೋಗಿ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಲೆ ನಿಂತವರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪ್ರಮಾತತ್ವಾದಿ ಭೇದವು ಕೂಡ ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಥಾಚ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ಜ್ಞಾತೆ ದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ತತ್ವೇ ಜ್ಞಾತೆ ದ್ವೈತಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ದ್ವೈತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದ್ವೈತ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ದ್ವೈತ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೋ. ಇರೋ ದ್ವೈತವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕವೇ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಕ ಅಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ದ್ವೈತ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ತತ್ವ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದ್ವೈತವನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಹಾವು ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಈ ತನ್ನ ಪ್ರಮಾತತ್ವ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮೇಯತ್ವ ಬಾಹ್ಯ ವಿಶ್ವತೀಸ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ಈ ಆದಿಭೌತಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಧೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವೇದಂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ದ್ವೈತ ನಿವೃತ್ತಿ ಕ್ಷಣ ವ್ಯತಿರೇಕೇನ ಕ್ಷಣಾಂತರ ಅನವಸ್ಥಾನ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೋ, ಜ್ಞಾನವು ದ್ವೈತವೇ ತಾನೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ದ್ವೈತವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ದ್ವೈತವೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವ ಕ್ಷಣ, ಆ ಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲಂತೆ. ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಈ ತ್ರಿಪುಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ತತ್ವದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು. ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಘಟ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾದ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಕ್ಕದ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವೃತ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ, ಅದು ಮತ್ತಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಇದಿದೆ, ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನ ಆವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಾ? ಕತ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಕು ಬಂತು, ಬೆಳಕು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ಲೆ ಬರುತ್ತಾ? ಅವಸ್ಥಾನೇ ಚ ಅನವಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ದ್ವೈತಾನುವೃತ್ತಿ. ಜ್ಞಾನವೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ದ್ವೈತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಳೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನವಸ್ಥೆ ಬಂದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ವೈತ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವದಾ ದ್ವೈತ ನಿವೃತ್ತ ಸ್ವರೂಪರು ನಾವು. ಯಾವ ದ್ವೈತವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ವಿಧೇಯ ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೋ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಬದ್ದಾಡ್ತ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬದ್ದಾಡ್ತೀನಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಕಾಲಮೇವ ಆತ್ಮನ್ಯಧ್ಯಾರೋಪಿತಾಂತಃ ಪ್ರತ್ಯತ್ವಾತ್ ಜನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿರತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಏನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ ಮುಂದೆ ಇದೆ ತುರಿಯ ಕಾರಿಕೆ, ಆ ತುರಿಯ ಮಂತ್ರ, ಆ ತುರಿಯ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಷೇಧದಿಂದ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಪಾರ. ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಾನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಲೇ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡ, ಆತ್ಮನಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಇವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನು ಬಹಿಪ್ರಜ್ಞನು, ನಾನು ಬಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞನು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಈ ಏನು ಹುಟ್ಟಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಒಂದು ಅನರ್ಥ, ಇದೇ ಅನರ್ಥ. ನಾನು ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಅನರ್ಥ, ನಾನು ತೇಜಸ ಅನ್ನೋದೇ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾತ್ರದ ಅನರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೂರದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಕ್ತೃತ್ವ ಅನರ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವನೇ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮಾತ್ರನ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾದಿಗಳು ಹೋದ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಎಂಬ ದ್ವೈತವು ಇರಲಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಪ್ರಮಾಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ, ಪ್ರಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಕಿರಣ, ಈ ಇಂದ್ರಿಯ, ಈ ಪ್ರಮಾಣ. ಸಮಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ವಿಶ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಜಗತ್ತು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಪ್ತಾಂಗದಾನೆ, ಏಕೋನ್ಮುಖದಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಆದ, ಅವನದಾದ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಣ್ಣು, ದಿಕ್ಕುಗಳೇ ಕಿವಿ, ಅದೇ ಅವನ ಇದು. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಮಾತರು, ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಪ್ತಾಂಗಗಳೇ ಕರ್ಣಗಳು, ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನ ಹೇಗೋ ಸಮಷ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವ್ಯಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಭಾಗ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ತ್ರಿಪುಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಮಾತತ್ವ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಸಮಷ್ಟಿದು ಹೋಗೋದು, ವ್ಯಷ್ಟಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಷ್ಟಿದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸಮಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಮಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎರಡೇ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಎರಡಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸಮಷ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮೇಯ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೋಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಮಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವತೇಜ ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಬೀಜರೂಪವಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಶ್ವತೇಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞತ್ವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ.
ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನೇ ತುರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಭಾಷಣ ಇದೆ. ಈಗ ಮಂತ್ರ ಓಂ ನಾಂತಃ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನೋ ಭಯತಃ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅದೃಷ್ಟಮವ್ಯವಹಾರ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಮಲಕ್ಷಣಮಚಿಂತ್ಯಂ ಅವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಏಕಾತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಸಾರಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಮದ್ವೈತಂ ಚತುರ್ಥಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಸ ಆತ್ಮ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ. ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಉಭಯತಃ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಅಪ್ರಜ್ಞಂ ಅದೃಷ್ಟಂ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಂ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಅಲಕ್ಷಣಂ ಅಚಿಂತ್ಯಂ ಅವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಏಕಾತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಸಾರಂ ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮಂ ಶಾಂತಂ ಶಿವಂ ಅದ್ವೈತಂ ಚತುರ್ಥಂ ಮನ್ಯಂತೆ ಸಹ ಆತ್ಮ ಸಹ ವಿಜ್ಞೇಯಃ. ಅವ್ಯಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗೆ ರೂಪ ಅದು ಅವ್ಯಪದೇಶಂ ಲೆಪ್ಪಾಗದನೋ ಅವ್ಯಪದೇಶಂ ಎಂತ ಉಪದೇಶ ಲೆಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಉಪದೇಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯಂ ವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಅಷ್ಟೇ. ಸವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದು ವ್ಯಪದೇಶ. ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಲ್ಲ ವ್ಯಪದೇಶ. ಅದಿಲ್ಲದ್ದು ಅವ್ಯಪದೇಶ. ಏನ್ ಮಾಡುದು ಜಾತಿಯಿಂದ, ಗುಣದಿಂದ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಮದು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ, ತುರಿಯನು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತೇಜಸ್ಸನಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನು ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾ ಉಭಯದ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತರಾಳಾವಸ್ಥೆ, ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಅಂತರಾಳಾವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತರಾಳಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಂದ್ರು. ಇದು ಅದು ಎರಡು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನೋ ಅದು ಉಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಅರಿವು ರೂಪದವನು ಅಲ್ಲ. ನ ಅಪ್ರಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅದು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನವೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಂಡುಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತೀರ, ನೀವ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಳುದು ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣಪ್ಪ, ನಾನು ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ನೇ ಕಣ್ಪತಿ ಆಗ ಅದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ತಪ್ಪೈತೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ನಾ ಅಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಚೇತನವೂ ಅಲ್ಲ, ಜಡವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಂತೆ ಏನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕು ಅಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವನು, ದೇವತೆಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದವನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಿರ್ಲಿ, ಹದ್ದು ಕಣ್ಣಿಗೂ, ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣದವನು. ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಕಣಪ್ಪ, ಅವನ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವನು ಅವ್ಯವಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೃತಿಯಂತೆ ಅವನು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗದವನು, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರದವನು,
ವ್ಯವಹಾರ ಅತೀತ, ಇದು ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲಕ್ಷಣ, ಏನ್ರಿ ಅವಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬೈತೀವಿ ನಾವು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲಕ್ಷಣ, ಲಕ್ಷಣ. ಅವಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಲಕ್ಷಣ. ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲದವನು, ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲದವನು. ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಅಲಕ್ಷಣ. ಅವನಿಗೂ ಲಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋನು ಅವನೇ. ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವನಿಗೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೋ. ಏನಾಹುರ್ ಮನೋಮತಂ ಎನ್ ಮನಸ ನಮನುತೆ ಏನಾಹುರ್ ಮನೋಮತಂ. ಯಾವುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಯಾವುದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮನನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ. ಏನೇ ಅದು ಚಿಂತ್ಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯಪದೇಶ, ವ್ಯಪದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದು ವ್ಯಪದೇಶ. ಹಾಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬರದೇ ಇರೋದು ವ್ಯಪದೇಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯ. ಜಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ ಉಪಶಮ, ಅಡಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚನೇನು, ಎಲ್ಲ ನಾಮರೂಪ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರ, ಅದು ಅವರು ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾರಾಗಿ ತಿಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದು ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿತ್ತೋ ಇಂದ್ರಿಂದ ಬಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇರುವೆ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಇರುವೆ ಸಾಲು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಉಪಾಯ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೆಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡದಾನೆ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಒಂದೇ ಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ತಿರುಳಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಸಾರಭೂತ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಅದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಮೂಲ ರೂಪ ಆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು. ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ ಉಪಶಮ, ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಶಾಬ್ದ ಜಾತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪಗಳೇ ಇದೇನು ಹೇಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮೂಕಾಸ್ವಾದವುದು ಅಂತ. ಆ ಮೂಕನ ನಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳೋ ಅಂತಾನೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳೋ ಮೂಕ ಅವನಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ರುಚಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಕನಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಮೂಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆತ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಂಡಿಗೆ ಹೇಳು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಸಿಗ್ತಾನಂತ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಭಾಷೆಲಿದೆ, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಹೌದು. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೂ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಬಿಡೋಣ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ವೇದಾಂತದ ಅರ್ಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗೋದು. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀ ದೇಹದಿಂದ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ಪೇರಿಲ್ಲದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ್ದು, ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಇರ್ತದ್ದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ವೈತ ಶಿವ, ಅದ್ವೈತವೇ ಶಿವ ಸ್ವರೂಪ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನ ಬರುತ್ತೋ, ಕರೋನಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಢ ಆಗದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ದೇಶದೆಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಲೇ ಭಯ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಯ ಅಂತ ಈಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎರಡೆಂಬುದಿಲ್ಲದಾದ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಥಂಬಂಧ ವಿಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಂಬ ಕಲ್ಪಿತಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಇವನು ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ,
ಅವನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮ, ಅವನನ್ನೇ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯೋ, ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇದೆಯೋ, ಉಪದೇಶ ಇದೆಯೋ? ಇನ್ನು ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ತತ್ವೋಪದೇಶ ಅನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞದಿಂದ ಅವನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ, ಅವನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತ್ರವ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ ಕ್ರಮ. ಶ್ರುತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತರಹ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ. ಕೊನೆಯ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇರೋದಾದ್ರು 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಿಷ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಯಾರಿಗೇನ? ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ. ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾಗರಾಜ್. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಹೌದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ತಾನಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ. ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೇತಿ ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ ಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇತದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಯಾತಕ್ ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೇತಿ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಾಕ್ಯ ನೇತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅಭಾವನಿಷ್ಠರಾಗ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಕ್ಕೂ ಸರಿ ಗುರುಳೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆನೆ ಬಂದು ಆ ನೇತಿ ಬರೋದು. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ನೇತಿ ಬರೋದೇ ಹೊರತು ಮುಂಚೆ ನೇತಿ ವಾಕ್ಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ನಾನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನೆಂಬುದು ಅಭಾವದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಾದ ಭಾವರೂಪವಾದ ತತ್ವ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, 3 2 ಸೆಟ್. ಒಳಗಡೆದೊಂದು 3, ಹೊರಗಡೆದೊಂದು 3. ಆ ಹೊರಗಡೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ, ಒಳಗಡೆದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕವೋ ಅಲ್ವಾ? ನೇತಿನೋ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಅದೇ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ನೇತಿ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಇದ್ದ ಅನುಭವವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ. ಎರಡನೇದು ನೇತಿನಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡನೇದು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಮೂಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರುಚಿ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ರುಚಿ ಅವನ್ ಕಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅದು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸುಶುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅನುಭವವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರೋ ಅನುಭವನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರುತಿ ನಿಷೇಧ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿರುವ ಉಪಾಯ. ಮೇಡಮ್ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ವ್ಯಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಪ್ರಮೇಯ, ಪ್ರಮಾತೃ ಅಂತ 3 ತ್ರಿಪುಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಸಮಷ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವನ್ನ, ತೈಜಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಡೀ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಅವ್ರಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೇಯ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಹವೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಆದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ.
ಅಖಂಡ ದೇಹ ನಾನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು, ಒಂದ್ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಿವಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಮೆಯನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾಳೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಣ್ಣಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳೇ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಆತ್ಮವೇ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತ್ಮನೇ, ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗಾಯ್ತಾಗ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಚರಾಚರ ಸೂರ್ಯನು ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಜಗತ್ತಲ್ಲವೋ ಅದು ಸೂರ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತೀವಿ. ರೂಪವೂ ಸೂರ್ಯನೇ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಕೇವಲ ರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನ 3 ಜನಕ್ಕಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಗುರುಗಳು. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಉಪದೇಶ ಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ? ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ, ಅವನು ಒಂದೇ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರಿತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಹೌದೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೇನ್ ಈಗ ತಾನೆ ಅವನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನು ಅರಿಯೋದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಅದು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅರಿತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಪಮ, ಈಗ ಇದು ಗುರುಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅದ್ ಹೋದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಒಮ್ಮೆಳೆಗೆನೆ ಇದು ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದಿದು ಜ್ಞಾನ. ಅದ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೌದು. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಮತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆ ಅರ್ಸ್ ಕೂಡ್ಲೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂತದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ ಅರಿವು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶೇಷ ಇದೆಯೋ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ದ ನೋವರ್ ಸ್ಟೇಸ್, ನೋವರ್ ಅನ್ನೋನು ಲೈಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿಯಾಗಿ. ಸುರೇಶ್ ಕೇಳಿ. ಸುರೇಶ್ ಬಹಳ ಮೌನಕ್ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಇದು ನಾನ್ ತಪ್ಪಜ್ಞನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ತಪ್ಪಜ್ಞನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಗುರುಗಳೇ, ನಾ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಷ್ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಉಭಯ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅದೇ ಅಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತನಾ? ಅರಿವಿಲ್ಲದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂದತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ? ಅರಿವಿಲ್ಲದ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು. ಈ 5 ಒಂದಾಯ್ತು, ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞದ್ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು. ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ, ಅಪ್ರಜ್ಞತ್ವೂ ಇಲ್ಲ. ಯುಗಪತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಪತ್ ಪ್ರಜ್ಞವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಚ್ಚರದವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ರೂಪದವನು ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವನೂ ಅಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ಸನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಯೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಅರಿದೇ ಇರೋನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣದೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೇನೇನು ಇರಬಹುದು ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಊಹೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಊಹೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು. ಅಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೋ ಪ್ರಧಾನದಂತೆ ಪರಮಾಣುವಂತೆ ಏನೋ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ರೂಪ ಜಡವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸರ್ವಕಲ್ಪನಾ ಮೂಲ, ಅವನಿಂದಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಹುಟ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಷಯನಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಥ ನಾವು ಧೀರರಿರ್ಬೇಡ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೂಲವೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹೋ ವಿದ್ಯಾ ಮಹೀಸಿ ಅಂತ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾಪ್ರಜ್ಞಂ. ನಾಪ್ರಜ್ಞಂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೋದು. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಆಯಾ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅರಿವಿದೆ ಎಚ್ಚರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತತ್ವ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀ ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ತುರಿಯನೇ, ವಿಷ್ಣು ತುರಿಯನೇ, ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತುರಿಯನೇ. ವಿಷ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ತುರಿಯನೇ, ತೇಜಸ್ಸು ತುರಿಯನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಗ, ಉಪಾಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ತುರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಪಿತವೇ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಬಂದ್ರು. ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಯುಗಪಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ದೇ ಇರ ಅಂತನಾ? ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗೋದು. ಓಂ ಖಾನಿಲಾಜ್ಞ ಝರಿತಂ ನಾಮದೇವಾಃ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ